नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल रे प्रसारित वार्षिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु सर्वप्रथम ए 2025 नूतन वर्ष निमंते आपणकर भाग्य आपणकर कर्म आपणकर समस्त प्रकारर सुख शांति समृद्धि आनिदेउ एवं ये 2025 आपणक जीवन में असरंती सुख आनिदेउ यह ही जगतर नाथ जगन्नाथंकर चरण में मोर आपणक पई एतिकी कामना। तो दर्शक बंधु आज आम विस्तृत भाव में आलोचना करिबा एई वृष राशिर व्यक्तिविशेष मानक केमिति रहिबो 2025 वर्षर संपूर्ण वार्षिक राशिफल विषय रे विस्तृत भाव में आलोचना करिबा एवं गुरुत्वपूर्ण कथा होची आम शेष तीनोटी गुरुत्वपूर्ण बा महत्वपूर्ण प्रश्नर उत्तर विषय में आलोचना कराइबा। तेणु से गुरुत्वपूर्ण प्रश्नर उत्तर को जानापी हेले आपको शेष पर्यंत देखा पड़ो। चल दर्शक बंधु आरंभ करवा कि पूर्व जदि आपण मैंने आम चैनल को प्रथम थरक आसी था तेज वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ। दर्शक बंधु आउ विलम्ब करवानी आरंभ करवा आज आलोचना चक्र जो 2025 रे केमिति रहिबो राशिचक्र द्वितीय राशि वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक शुभाशुभ राशिफल विषय। ये वृष राशि जार अधिपति ग्रह होचंती शुक्र एवं ये वृष राशि शुभवार बुधवार शुक्रवार घातवार शनिवार शुभ संख्या 4 5 8 शुभ रंग धूसर सबुज नील। दर्शक बंधु ये वृष राशिफल 2025 माध्यम आम जानिबा कि वर्ष 2025 वृष राशि लोकंकर स्वास्थ्य शिक्षा व्यवसाय चाकरी विवाह वैवाहिक जीवन घर गृहस्थ इत्यादि पाई किपरि रहिबो। ग्रह गोचर उपरे आधार करी आमे आपणको किछि उपाय मध्य कहबू जहाको आपण आपणाइबा द्वारा आपणकर जेकोसी समस्या समाधान मध्य आपण करि परिबे। तेबे दर्शक बंधु चलतु आरंभ करवा जे ये वृष राशि लोकों पई ये राशिफल 2025 प्रथमे आम 2025 रे वृष राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्य विषय आलोचना करवा। वृष राशिफल 2025 अनुसार स्वास्थ्य दृष्टि वर्ष 2025 सामान्य भाव में अनुकूल रहिबो। एही वर्ष कौनसी बड़ स्वास्थ्य समस्यार जोग नाही। विशेषकर मार्च पर जितेबाला शनिकर गोचर आपणकर लाभ घर हेबो ताहापर समस्या आहुरी कम हो जावा कथा। संपूर्ण भाव में स्वास्थ्य समस्या दूर हेबो नाही किंतु वर्षर आरंभ मार्च पर्यंत शनि ग्रहंकर चतुर्थ घर उपरे दृष्टि रहिबो जहाँ हृदय किंबा छाती रे कष्ट बढ़ाइबो जहाको हृदय किंबा फुसफुस संबंधित कौनसी समस्या प्रथमरू अच्छी ताकू यही प्रथम मास गुड़िक किसी चिंता रही पारे किंतु यह पर शनिकर प्रभाव चतुर्थ घरे समाप्त हेबो। मे पर चतुर्थ घरे केतुंकर प्रभाव आरंभ हो छोट छोट असुविधा यही अवधि रे मध्य रहिबो किंतु बड़ समस्या कम हेबा परे आपण शांति रे निश्वास नहीं पारिबे। यह व्यतीत जदि आपण योग किंवा व्यायाम इत्यादि करती शुद्ध और सात्विक भोजन खाती तेबे मे पर बृहस्पति ग्रहंकर अनुकूलता आपणकर स्वास्थ्य को आहुरी भल रखिबो। दर्शक बंधु एबे आम आलोचना करबा ए 2025 वृष राशि व्यक्ति मानकर शिक्षा संबंध में जो माने शिक्षा संबंधित अच्छा जो माने पाठ पढ़ुचंती सेमानक पई कोन रहिबो 2025 वृष राशि लोकंक शिक्षा दृष्टि वर्ष 2025 सामान्य रूप से अनुकूल रहिबो। वर्षर आरंभ मे मास पर्यंत उच्च शिक्षार कारक बृहस्पति प्रथम घरे स्थित होई पंचम घर को देखिए फलस्वरूप आपण शिक्षा क्षेत्र में भल करें। मे मध्य भाग पर बृहस्पति द्वितीय घर को जाई सकारात्मक ऊर्जार लेवल आउरी बढ़ाइबे। आपणकर परिवेश शिक्षा दृष्टि भल हेबो। घर परिवार आपण को पढ़ा लेखा मामलें प्रोत्साहित करुवा देखा मिलिबो। बुध ग्रहंकर गोचर मध्य किछि किछि समय
ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେବ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଘର ଉପରେ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଶନି ତଥା ପରେ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମନକୁ ଦୁଃଖିତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇବ। ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ଯଦି ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ, ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 2025ରେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ଏ ବର୍ଷ। ଏହି ବୃଷ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2025ର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ପରିଣାମ ଦେବ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ, ଯାହା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ। ଶନି ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରାଇବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ଯଦିଓ ଧୀର, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଉନ୍ନତି କରିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଦଶମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଲାଭ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବହୁତ ଭଲ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦଶମ ଘରେ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷ 2025 ବୃଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଭଲ ଫଳ ଦେବ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 2025ରେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି କଟିବ। ବୃଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଚାକିରି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଷ 2025 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କୁହାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ଏହି ବର୍ଷ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କର ଗୋଚରକୁ ଦେଖିବା ଯଦି, ତେବେ ଦଶମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଦଶମ ଘରେ ରହିବେ, ଯାହା କାମରେ ଚାପ ବଢ଼ାଇବେ, କିନ୍ତୁ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଭଲ ଯୋଗ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ତ୍ରୁଟି ବାହାର କରିବେ। ମେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ତଥା ଦଶମ ଘରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଚାକିରିରେ ଭଲ ପରିଣାମ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦୃଢ଼ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଚାକିରିରେ ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ 2025ରେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିବ। ଏ ବୃଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2025 ବୃଷ ଲଗ୍ନ କିମ୍ବା ବୃଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିପାରେ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ମେ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଯାଇ ଲାଭ ଓ ପ୍ରଥମ ଘରର ଭଲ କନେକ୍ସନ୍ ଯୋଡ଼ିବେ, ଯାହା ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ କୁହାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ମେ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ କରିପାରିବେ। ମେ ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ଲାଭ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଧନଲାଭ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯାହା କେବଳ ଲାଭ କରାଇବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବୃଷ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଧନ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧଙ୍କର ଗୋଚର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଫେଭର କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ମାମଲାରେ ବର୍ଷ 2025 ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ 2025 ଅଧିକାଂଶ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ ରଖିପାରିବ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ଷ 2025ରେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ବୃଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ 2025 ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ଦେଇପାରିବ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ, ଯାହା ମଝିରେ ମଝିରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁକୂଳ କଥା ଏହା ଯେ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ଦେବ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ଦେଖିବେ ଓ ସେହି ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିବେ।
ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ହେବ ଓ କେତୁଙ୍କର ଗୋଚର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କରାଯାଇଥିବା ଭୁଲ କ୍ଷତି କରିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ହେବ ଓ କେତୁଙ୍କର ଗୋଚର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ଲେବଲ କମ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଞ୍ଚମ ଘର ଉପରେ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ନ ହେବା ସ୍ଥିତିରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଶନିଦେବ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ୟା ଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏହି ବର୍ଷ କେମିତି ରହିବ ବିବାହ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ। ବୃଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ବିବାହ ପାଇଁ ବୟସ ହୋଇସାରିଛି ଓ ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ଏହି ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ପରିଣାମ ଦେଇପାରେ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ତଥା ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଦେଖିବେ ଯିଏ ବିବାହ କରାଇବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହ କିମ୍ବା ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଏ ଗୋଚର ଅନୁକୂଳ କୁହାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରେମ ବିବାହର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ। ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ହୋଇ ପାରିବାରିକ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବ। ଏହି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କିନ୍ତୁ ମେ ମଧ୍ୟଭାଗ ଅଧିକାଂଶ ମାମଲାରେ ବିବାହର ପରିଜନ ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା ସହମତିରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷକୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ କୁହାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଯେବେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସପ୍ତମ ଘରୁ ଦୂର ହେବ ତାହାପରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଏହାପରେ ଆମେ ଏହି ବୃହସ୍ପତି ବର୍ଷ 2025ରେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୃଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ବର୍ଷ 2025 ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେବା ଭଳି ପ୍ରତୀୟ ହେଉଛି। ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧର କାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ପରିବାର ସହିତ ପ୍ରଗଡ଼ କରିବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପରିଜନଙ୍କ ବିଚାର ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହୁରି ପ୍ରଗଢ଼ତା ଆଣିବ। ଆମେ ଏହା ହିଁ କହିପାରିବା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ରହିବ। ବୃଷ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଗୃହସ୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଏହି ବର୍ଷ ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବ। ମେ ପରେ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଚତୁର୍ଥ ଘର ଉପରେ ରହିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ଥିତି ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ଗୃହସ୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଏହି ବର୍ଷ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏହାପରେ ଭୂମି ଭବନ ଯାନ ସୁଖ। ବୃଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଭୂମି ଭବନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାରେ ଏହି ବର୍ଷ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂପରେ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ଭରି ରହିବ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘର ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କର ରାଶି ସିଂହ ହୋଇଥାଏ ସେଠି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ଯାହା ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ମାମଲାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଇପାରେ। ଯଦି ଏହି ବର୍ଷ କୌଣସି ଭୂଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଜମି ଇତ୍ୟାଦି କିଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭଲ ହେବ। ତାହା ବିଷୟରେ ଭଲ କରି ଖୋଜ ଖବର କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିବାଦୀୟ ଜମି କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଘର ସଜାଡ଼ିବା କିମ୍ବା ସଜାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ସପୋର୍ଟ କରିପାରେ। ଯାନବାହନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଏହିପରି ପରିଣାମ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନିଜର ପୁରୁଣା ଯାନକୁ ଆହୁରି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଆଣିପାରିବେ, ଯାନ ସୁଧାରି ପାରିବେ କିମ୍ବା ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଯାନ କିଣିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଇ 2025ରେ କେମିତି ରହିବ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭାଶୁଭ ରାଶିଫଳ। ଯେଉଁ ଅଶୁଭ
ଫଳ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯେବେ ସମ୍ଭବ ଆପଣ ଗୋ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଗାଈଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଶରୀରରେ ରୂପା ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ରୂପା ଧାତୁର ମୁଦି ହେଉ ବା କିମ୍ବା ରୂପାର ଚେନ୍ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ରୂପା ଧାତୁରେ ତିଆରି ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆପଣ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚତୁର୍ଥ ମାସରେ 4 କିଲୋ କିମ୍ବା 400 ଗ୍ରାମ ଚିନି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶେଷରେ ସେଇ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଏହି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ 2025 ବୃଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଏହା ହିଁ କହିପାରିବା ଯେ ବୃଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ 2025 ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କାମରେ ସଫଳତା ସହିତ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୃଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମାସ କେଉଁଠି ହେବ? ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ମାସଟି ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମାସ? କ୍ୟାରିୟର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ବୃଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମେ ମାସ ଶୁଭ ଓ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ। ମନେ ରଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମେ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୃଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ କେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେ କେବେ ମୋତେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧନ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପନ୍ନତା ପାଇଁ ବୃଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ 2025, 2026, 2027 ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 3 ବର୍ଷ 2025, 26 ଏବଂ 27 ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।